السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں BPSC تیاری 4 سے ریلیٹڈ یہ سبھی کوشچن ہیں اہم جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم فل ثابت ہونے والے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اردو قواعد ہے جو آپ لوگوں کو اسٹیٹ وغیرہ سبھی میں کام آنے والا ہے، تو آپ لوگ دیکھیے، صحیح ڈھنگ سے دیکھیے اور شدت سے تیاری کیجیے، آپ لوگوں کو سفلتا ملے گی ہی ملے گی۔ تو دیکھیے، کل 1 سے 25 تک کرائی ہوں، آج دیکھیے 26 نمبر کوشچن ہے۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے یا 8 ہے؟ تو اس میں معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، شاعر مشرق کنیت کی کون سی قسم ہے؟ تو شاعر مشرق دیکھیے، خطاب ہے یا لقب ہے یا عرف ہے یا تخلص ہے؟ تو شاعر مشرق ہے، اسی لیے یہ لقب ہے۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ان میں سے اس میں معرفہ کی مثال کون ہے؟ دیکھیے، کتاب ہے، قلم ہے، آگرہ ہے، پہاڑ ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگرہ۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، درج ذیل میں سے تخلص کو چنیے۔ تو شمس العلماء، شاد یا منو یا امیر شریعت؟ تو تخلص جو شاعر اپنا چھوٹا سا نام جس میں استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم تو تخلص کہتے ہیں، جیسے سعد عظیم آبادی ان کا پورا نام ہے، یہ لیکن یہ تخلص سعد کیا کرتے تھے۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، درج ذیل میں سے اس میں معرفہ کی مثال چنیے۔ تو ڈھولک، باغ، باغیچہ یا کھاٹ؟ تو اس میں مشگر، اس میں مکبر، اس میں مشگر، یہ سبھی کے بارے میں اس میں کی کتنی قسمیں ہیں یہ سبھی کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی نئے دوست ہیں اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جتنے بھی اردو قواعد پڑھا چکی ہوں وہ سبھی ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو دیکھیے، اس میں مشگر ہم اس اسم کو کہتے ہیں جس میں چھوٹا پن سمجھا جائے، اور اس میں مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں بڑا پن سمجھا جائے۔ تو اس میں پوچھ رہے ہیں اس میں مشگر، تو اسی لیے باغ سے باغیچہ، باغیچہ ہم چھوٹا پن یعنی چھوٹا سا باغ کو ہم باغیچہ کہتے ہیں، اور چھوٹا جہاں پہ ہم لوگ 1-2 پھول باغیچہ لگائے رہتے ہیں اسی باغیچہ کہتے ہیں، اور بڑا باغ اس کو باغ کہتے ہیں، باغ کا اس میں مشگر ہوگا باغیچہ۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، درج ذیل میں سے اس میں مکبر کی مثال کو چنیے۔ تو لوٹیا، شاہکار اور کھٹولا اور ڈھولکی؟ تو اس کا ابھی جسٹ بتائے ہیں، اس میں مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں برابر سمجھا جائے، تو شاہ سے شاہکار، شاہکار اس میں مکبر ہوگا۔ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، عبادت کی جمع کیا ہوگی؟ عابد ہوگا یا معبود یا عبادات یا عبدیت؟ تو عبادات ہوگا، عبدیت نہیں ہوگا، معبود بھی نہیں ہوگا، عابد بھی نہیں، تو اس کا عبادات۔ سی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ دیکھیے، درج ذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، اذان، نماز یا حج؟ تو نعمت بھی اس میں یعنی مؤنث ہے، یہ اذان بھی مؤنث ہے، نماز بھی مؤنث ہے، لیکن حج مذکر لفظ ہے،
तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ज की जिद क्या होगी, यानी अर्ज का उल्टा पूछ रहा क्या होगा। तो अर्ज, क्षमा, आसमान या अर्ज, गर्ज सॉरी, तो इसका अर्ज की जिद होगी क्षमा, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से खिताब की मिसाल कौन है, बुलबुल हिंद, गदर या खान बहादुर या गालिब। तो खिताब, यानी खिताब पूछ रहे हैं तो खिताब होगा खान बहादुर, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन है। तो ए ऑप्शन देखिए साद, बी अमीर शरीयत और शेर बहार और मन्नू। तो तखल्लुस पूछ रहे हैं, तो तखल्लुस जस्ट बताए ही हैं, इसी वीडियो में आपको बताएं तखल्लुस क्या है। एक शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, शाद, तखल्लुस है। नेक्स्ट देखिए, ईमान की जिद क्या होगी, मोमिन, काफिर, कुफ्र या इनमें से कोई नहीं। तो ईमान की जिद यानी उल्टा पूछ रहे हैं तो कुफ्र होगी, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विसाल की जिद क्या होगी, तो हिज्र होगी या हिजरत होगी या फराक या जुदाई। तो विसाल की जिद हिजरत, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जेल की मिसालों से इसमें मुसग्गर की निशानदेही कीजिए, ताक, किताबचा, कलम, पेंसिल। तो इसमें मुसग्गर पूछ रहे हैं, इसीलिए छोटापन किताब से किताबचा, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शाहकार क्या है, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है। शाहकार, शाह से शाहकार, तो ये बड़ापन समझा जा रहा है, इसीलिए इसमें मुकब्बर है, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा, ज़ेब का मुतरादिफ पूछ रहे हैं, इसीलिए ज़ैनब या जेबा या जीनत या जेबाइश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनत। शी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गुलाम की जिद क्या होगी, मालिक, आका, बंदा या गुलामी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आका, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेल की जमा क्या होगी, तो फ़ाइल या अफ़आल या माफ़ूल या फ़ऊल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेल की जमा अफ़आल होगी, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ख़बर की जमा क्या होगी, तो ख़बरों, ख़बरें या अखबार या अखबारात। तो ख़बर की जमा होगी अखबार, शी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकतूब की जमा क्या होगी, तो मकतूबात या मकातिब, तियब या मकातिब या मकतूबेन। तो क्या होगी मकतूब की जमा, मकतूबात, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुफलिस का मुतरादिफ क्या होगा, तो गरीब होगा या नादार होगा या मुफलिसों या गरीबों। तो मुफलिस का मुतरादिफ होगा नादार, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलम का मुतरादिफ क्या होगा, तो दानिश या दानिशमंद या अकल या अक्लमंद। तो अलम का हो जाएगा दानिश, ए इज ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलझना से इसमें मुस्तक बनाइए। तो उलझना से इसमें मुस्तक क्या होगा? उलझाव या उलझन या उलझावा या पेचीदा। तो उलझना से होगा इसमें मुस्तक उलझन, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पेचीदा से इसमें मुस्तक बनाइए। तो पेचीदा से इसमें मुस्तक क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, पेचिस या परपेच या पेचीदा या पेच। तो हो जाएगा पेचीदा से इसमें मुस्तक पेचिस, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आला की एक मिसाल दीजिए। तो इसमें आला पूछ रहे हैं। तो औजार, आवाज़, चालना या काटना। तो इसमें आला उस इसम को हम कहते हैं जिसमें औजार या हथियार के नाम हो। तो औजार क्या होगा? इसमें आला, ए इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए। देखिए, जितने भी दोस्त तो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और जितने नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों।